भन्दैछु whenever you are joining, please press or click the join button, not the present button. Okay, so option A छ like 23400, we can write it as 2.34 into 10 to the power plus 4 भयो. Now कति छ next is 8008 छ. So again where is decimal? At the end of 8 यहाँ छ हैन. So again यसलाई लेफ्ट साइडमा लानु पर्दैछ. So तिम्रो साइन्टिफिक नोटेसन हुन्छ 8.008 हुन्छ. Okay, into 10 to the power. Now एउटा दुईटा तीनटा. So again you are shifting it to right side. Okay, you are shifting it to left side. So positive हुन्छ र कतिवटा डिजिट को बादमा 3 digit. Now C मा छ 0.0048. Okay, now where is your decimal here? Now you need to lift this to left side, right side मा तिमीले shift गर्नु पर्यो. Okay, now 4.8 हुन्छ. जहिले पनि एउटा डिजिट को बाद डेसिमल लगाउनु पर्यो into 10 to the power. Now तिमीले right side मा whenever you are shifting your decimal negative लाग्छ र after how many digit? एउटा दुईटा तीनटा. So -3 भयो. This is your answer. Now D मा छ 500.0 equal to, now where is your decimal here? Again you need to shift it to left side after 2 digit. So 5 हुन्छ into 10 to the power 2. Okay, so तिम्रो जस्तै B1 कुन चाहिँ इनकरेक्ट छ? So your A is incorrect. Why? Because 10 को power 4 आउँदैछ, यता 10 को power 5 आउँदैछ. So A is your incorrect one. You are asked to mark the incorrect one. Okay, now B मा 8.008 लाई round off गरेर we can write it as 8. Okay, into 10 to the power 3, power को सेमै छ. C मा पनि 10 to the power -3 सेमै छ. त्यहाँदेखि D मा पनि 10 को power 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, सेम छ. So all three are correct र incorrect हो your A. Okay, Yangchen, now screen is visible or not? Is the screen visible, Yangchen? Yangchen, is the screen visible? Okay. Now next is question number 2. Bujhe ala? Yes. Okay. Question 2 is your scientific notation. Okay. So scientific notation तिमीले गर्यो, very easy. Now next छ तिमीहरुको significant figure. So significant figure को लागि I have told you there is certain rules. The rules तिमीलाई याद हुनु पर्यो. I hope you have written all that rules on your copy, and I hope you have gone through that rules. Okay, then only you will able to solve this question. Now question छ, how many significant figures are present in this number? So number is here 0.01010 into 10 to the power 3. भयो. So अब यो 10 to the power 3 को यो काउन्ट हुँदैन. So तिम्रो zeros, अब यो zeros before any digit यो के हो? It is like non-significant हैन. अन्त त्यहाँदेखि zeros between number के हो? 0 between non-zero digit के हो? त्यो significant हो. भयो. र डेसिमल को बाद को जति जिरो पनि काउन्ट हुन्छ, बट यो चाहिँ काउन्ट हुँदैन बिकज यो चाहिँ तिम्रो non-zero digit को अगाडि छ. पिछाडी छ भने चाहिँ काउन्ट हुन्छ. ओके, सो हियर द सिग्निफिकेन्ट फिगर इज लाइक एउटा दुईटा तीनटा चारटा एन्ड पाँचवटा. कतिवटा हो? पाँचवटा. सो आन्सर बी इज करेक्ट. ओके, सो गो थ्रु द रुल्स. त्यहाँबाट तिमीलाई याद पाइहाल्छ. डेसिमल को अगाडि या जुन पनि जिरो छ, नन जिरो डिजिट को अगाडि जति पनि जिरोजहरु छ, अल आर नट सिग्निफिकेन्ट. ओके, र तिम्रो नन जिरो डिजिट जस्तै 6 या होस्, 1 होस् या 5 होस्, तिनीहरुको बीचमा जतिवटा जिरो छ भने पनि त्यो सिग्निफिकेन्ट हो. जस्तै त 6006 मा या 60006 मा सिग्निफिकेन्ट फिगर 5 हुन्छ ल. अन्त डेसिमल को बाद को जतिवटा जिरो पनि काउन्ट हुन्छ, सिग्निफिकेन्ट हुन्छ. एक्सक्युज मी. सो तिमीलाई रुल्स याद हुनु पर्यो. सो इन 0.010100 मा सिग्निफिकेन्ट फिगर 5 वटा हुन्छ. सो आन्सर इज बी 5. नाउ Screen visible. यस, Screen visible.
भिजिबल छैन तिम्रो नेटवर्क राम्रो छ अरूहरुको स्क्रिन देख्दैछ नाउ नेक्स्ट छ तिमीहरुको राउन्डिङ अफ को कुरा which set of figures will obtain after rounding up the following three significant figure up to three significant figure भयो यसलाई अब तीनटा सिग्निफिकेन्ट फिगर सम्म तिमीले राउन्ड अफ गर्नु पर्यो सो 1 छ तिम्रो 34.216 भयो सो यता all are non zero digit and all are non zero digit or all cases significant so here the significant figures are 5 now you have to round it off up to the significant figure 3 तीनटा सम्मको तिमीहरुको सिग्निफिकेन्ट फिगर सम्म यसलाई राउन्ड अफ गर्नु पर्यो ओके तीनटा सो एउटा दुईटा तीनटालाई राख्नु पर्यो यो दुईटालाई निकाल्दिनु पर्यो सो राउन्ड अफ को लागि मैले तिमीलाई पहिल्यै भनेको छु हाउ टु राउन्ड अफ ओके नाउ तिम्रो यो 1 र 6 जाँदैछ सो 6 जाँदैछ 6 इज अब लाइक 5 जस्तै हो मोर देन 5 हो 6 जाँदाखेरि म सक्सेसिभली रिमुभ गर्छु ल सो 6 जाँदा यो दुईटालाई चाहिँ हटाउनु पर्यो अब दुईटा कसरी हटाउँछ भन्दा पहिला 6 लाई हटाऊ 6 लाई हटाउँदाखेरि हुन्छ 34.22 हुन्छ why 2 भन्दाखेरि 6 इज ग्रेटर देन 5 त्यसले गर्दाखेरि 1 पाउँछ भयो नेक्स्ट उइस प्रिसिडिङ नम्बरले पायो 1 त्यहाँदेखि अब अझै यो 2 लाई हटाउनु पर्यो सो 2 लाई हटाउँदाखेरि तिम्रो नम्बर हुन्छ 234.2 हुन्छ किनभने 2 जुन चाहिँ हट्दैछ दैट इज लेस देन 5 सो यो हट्दा 1 पाउँदैन कसैले पनि ओके नाउ तिम्रो अर्को छ 0.4597 छ ओके नाउ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो सिग्निफिकेन्ट फिगर कतिवटा छ भन्दाखेरि अब यो अगाडिको 0 सिग्निफिकेन्ट हैन 4 हो 5 हो 9 हो र 7 हो भनेपछि कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा छ सो चारटा छ एउटालाई हटाउनु पर्यो कसलाई हटाउनु पर्यो 7 लाई हटाउनु पर्यो अब 7 लाई हटाउनु पर्यो हैन सो हटाउँदाखेरि नाउ 7 इज मोर देन 5 ओके सो 1 पाउँछ कसले प्रिसिडिङ नम्बरले त्यसको अगाडिको नम्बरले 1 पाउँछ सो कति हुन्छ 0.45 हैन सो 1 पाउँदाखेरि 9 ले 1 पाउँदाखेरि 10 हुन्छ 0 हुन्छ 10 को 1 पाउँछ 5 ले सो 6 460 हुन्छ भयो जुन चाहिँ यसको यसलाई राउन्ड अफ गर्दा पाउँछौ तिमीले 4.60 र यो 3 सिग्निफिकेन्ट फिगर छ यहाँ ओके तीनटा सम्म गर्नु भनेको छ यहाँ तीनटा सिग्निफिकेन्ट फिगर छ यहाँ पनि तीनटा सिग्निफिकेन्ट फिगर छ र लास्ट वान छ 10.4107 ओके यहाँ सिग्निफिकेन्ट फिगर कतिवटा छ भन्दाखेरि एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा छवटा छ कतिवटा छ छवटा तीनटा सम्म बनाउनुको लागि तीनटा डिजिटलाई हटाउनु पर्यो सो कोलाई हटाउनु पर्यो 107 लाई हटाउनु पर्यो भयो सो हटाउनुको लागि पहिला 7 लाई हटाइदेऊ 7 लाई हटाउँदाखेरि के पाउँछ 10.411 किन 0 ले 1 पाउँछ 7 मोर देन 5 हो ओके नाउ 1 लाई हटाइदेऊ सो 10.41 हुन्छ एउटै पनि पाउँदैन किनभने 1 जो हटेको छ लेस देन 5 हो त्यहाँदेखि अझै 1 लाई हटाइदेऊ तिम्रो नम्बर हुन्छ 10.4 भयो सो राउन्ड अफ गर्दा तिमीले अप टु 3 सिग्निफिकेन्ट फिगर को हुन्छ भन्दाखेरि कति कति हुन्छ भन्दाखेरि 34.2 0.460 र 10.4 हुन्छ सो कुन चाहिँ अप्सन करेक्ट हो 34.3 हैन किनभने हाम्रो हुनुपर्छ 34.2 सो ए इज नट द करेक्ट अप्सन बी मा जाउँ 34.2 ठिकै छ and then तिम्रो 0.0 छ यता 0 छैन हैन सो 0.4 छ एकचोटी सो अगेन दिस इज नट द करेक्ट अप्सन अब सी मा जाउँ 3.34.2 ओके सो सायद यो एकछिन ल 10.40 सो बी को अप्सन करेक्ट हुन्छ ल किन भन्दाखेरि यो अगाडि 0 छैन होला 0.460 छ ल 0.460 भयो सो बी इज द करेक्ट अप्सन किनभने
4.2 छ, 0.460 छ र 10.4 छ. So what you do is पहिला राउन्ड अफ गरेर लेख एउटा जग्गामा, त्यहाँदेखि त्यो आन्सरहरू खोजेर अप्सनमा चुज गर्नु कुनमा चाहिँ तिम्रो अल करेक्ट आन्सर छ. चुज द्याट करेक्ट अप्सन. तिमी देन नेक्स्ट छ भयो. So next is your total number of atoms present in 34 gram of NH3. So तिम्रो 34 gram of NH3 मा कतिवटा number of atom छ भन्दैछ भयो. So number of atom को लागि so मैले तिमीलाई फर्मुला दिएको छु. So number of, अब this is not atom, पहिला molecule को कुरा गर. So number of molecules. Okay, फर्मुला छ, यो फर्मुला तिमीलाई याद हुनु पर्यो. So number of mole हुनु पर्यो into Avogadro number हुन्छ. Okay, number of mole into Avogadro number, and number of mole is given mass by molar mass into Avogadro number, which is 6.022 into 10 to the power 22. Okay, now W कति दिएको छ तिमीलाई? गिवन मास भनेपछि 34 ग्राम 64 ग्राम जुन चाहिँ दिएको छ. So W is here 34. मोलार मास अफ NH3 अब तिमीले फर्मुलाबाट निकाल्नु पर्यो मास NH3. So N को हो कति हो? N को 14 plus 3 गर्दा 17 आउँछ. 17 into 6.022 into 10 to the power 23. ठिकै छ. So 17 1 जा 17 72 जा भयो हैन. So तिम्रो आउँछ number of molecules कति आउँदैछ? 2 into 6 गर्दा कति भयो? 12.044 into 10 to the power 23. Number of molecule आयो, तिमीलाई सोध्दैछ atoms. Okay, now formula मा 1 molecule को मा कति छ? 1 molecule formula is NH3. एउटा molecule मा एउटा नाइट्रोजन एटम, तीनटा हाइड्रोजन एटम. ओके, एउटा molecule को कुरा गर्दैछु, एउटा नाइट्रोजन र तीनटा हाइड्रोजन गरेर 4 वटा एटम्स छ. कतिवटा एटम्स छ? 4 वटा. हाम्रो टोटल molecule कतिवटा छ? 12, राइट? भनेपछि therefore 12.044 molecules. ओके, कति हुन्छ भन्दाखेरि एउटामा 4 छ भनेपछि 12.044 मा कति हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्छ कि गर्दैन? एउटा एप्पलको दाम, अब एउटा पेनको दाम 10 रुपैयाँ हो भने 100 पेनको कतिवटा हो भन्दा हाउ मच भनेपछि 100 multiplied by 10 हुन्छ भयो. So here in the same you have to do. भनेपछि 12.044 into 10 to the power 23 into 2 हुन्छ. So answer हुन्छ तिमीहरुको 48, okay, into 10 to the power 23. Just round off गरिदिऊ 48.23. So which option is correct one? हेर त कुन चाहिँ option correct छ? Which option is correct? B. Yes, B. B त 4.8 into 10 to the power 21 छ त. हाम्रो आन्सर कति आएको छ? 48 into 10 to the power 23, no? Which is the correct answer? D. D. 48 into 10 to the power 23. ठिकै छ? Now next question छ. Very simple है, तिमीलाई खाली formula चाहिन्छ, and formula I've asked you to note down in a paper, paste it on the wall where you can see maximum time. Okay, so next question cha, how much copper is present in 50 gram of copper sulfate? Now copper sulfate ko formula भयो CuSO4 हो, and copper एउटा छ हैन. एउटा copper sulfate 1 mole मा कति मोल छ? So 1 मोल मा जस्तै एउटामा एउटै कपर छ भनेपछि 1 मोल मा 1 मोल कपरै हुन्छ. सिम्पली गर्नु भयो. कपर को मोलिकुलर वेट अब I have to check. So
कपर सल्फेटको मास निकाल 1 मोल भनेपछि यसको मोलिकुलर मास हो सो मोलिकुलर मास कसरी निकाल्छ अल एटमिक मास एड गर 63.5 प्लस सल्फरको कति हो 32 हो ऑक्सीजनको हो 16 into 4 हो 64 okay र 1 mole of copper means its atomic mass and which is 63.5 ग्राम पर मोल लेख्छ ल तर हामी यता ग्रामै लेखौं नाउ कति छ यता सबैलाई एड गरे भने कति हुन्छ 0.5 3 ओके 3 plus 2 5 plus गर्दा 9 हुन्छ then 6 6 12 plus 3 गर्दा 15 हुन्छ सो कपर 159 ग्राममा तिम्रो कति ग्राम हुन्छ 63.5 ग्राम हुन्छ ओके क्वेशन छ 50 ग्राममा कति हुन्छ सो लेट दैट कति बी x okay now same way मा हामीले जस्तीदेखि गर्दैछ what we can write is 159.5 divided by 50 equal to 63.5 divided by x भयो भनेपछि x कति हुन्छ x हुन्छ तिम्रो 63.5 into 50 divided by 159.5 हुन्छ ल सो लु क्याल्कुलेटर युज गरेर न मलाई आन्सर बताऊ कति हुन्छ and you choose the correct option a option त रहेन रहेछ you tell me the answer first Lisa भन्न त कति हुन्छ आन्सर 63.5 into 50 divided by 159.5 and answer is Lisa Lisa are you listening tell me the answer just multiply it divide it Lisa please respond Abhishek try to do it Abhishek Ma'am, I am solving it. Use calculator answer is how much time are you taking calculator लिएर बसिराख्न बोल्दै yes Lisa 19.1 19.1 so Abhishek 9 okay all agree with her answer I think yes 300 ठिकै हुनुपर्ने ठिकै होला हैन हैन भनेपछि आफू बादमा फेरि गर्नु ल क्याल्कुलेसन now next question cha very simple last time we did it an organic compound analysis gave carbon hydrogen 54 cha carbon cha hydrogen cha carbon cha 54.2% लेख्छ याद छ होला यो टेबल hydrogen cha 9.2 okay when you add the two how much you are getting 4 and 3 63.4 मात्रै पाउँदैछ बट टोटल हुनुपर्छ जहिले पनि 100 ओके 100 हुनुपर्छ याद गर्नु है सो 100 भएको छैन भनेपछि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भन्ने बित्तिकै इदर हाइड्रोजन कार्बन हुन्छ र अक्सिजन पनि हुन्छ सल्फर छ भने मेन्सन गर्छ क्लोरिन छ भने मेन्सन गर्छ ओके मेन्सन छैन पर्सेन्टेज कम्प्लिट भएको छैन सो अक्सिजन एड गरिदिनु सो अक्सिजनको कति हुन्छ यो दुईटा प्लस गरेर अक्सिजन 100 सँग माइनस गरिदिनु पर्यो सो व्हेन यु एड 54.2
9.2, you'll get 63.4, and if you subtract it from 100, कति पाउँछ तिमीले? माइनस गर्नु त आउँछ होला नि 6, 9 मा 3 गर्दाखेरि 6, then 9 मा 6 गर्दाखेरि 3, so you'll get is oxygen को छ 36.6 भयो. Now atomic mass of carbon यो चाहिँ याद हुनु पर्यो. कार्बन को 12 हो, हाइड्रोजन को 1 हो, ऑक्सीजन को 16 हो. ओके. नाउ मोल कसरी निकाल्छ मैले भनेको छु percentage divided by atomic mass. So 54.2 divided by 12, 9.2 divided by 1, 36.6 divided by 16. ठिकै छ, गर त यो डिवाइड गरिदेऊ. Otherwise divide it. So 54 छिटो गर त लु त म भने गर्नु पर्यो. Who is fast? 54.2 divided by 12. 12 3s are 48. So 48 गर्दा 2 हातमा रह्यो. 140.2. So point लाग्यो. So 1. So 12, 10, 100, 7, 8. 4.5. 4.5 आयो र? Yes, ma'am. ओके. 4.5. 4.12 हैन? 4. ओके लु 2 गर्दिम न. नाउ नेक्स्ट यो 9.2 डिवाइडेड बाइ 1 कति हुन्छ? 9.2 नै हुन्छ. ओके न? सो नाउ नेक्स्ट छ 36.6. 30.6 डिवाइडेड बाइ 16 गर 2 भयो. 32. लु हेरौँ त को फर्स्ट छिटो छिटो 46. सो 3 गर्दा 48 हुन्छ. सो 2 गर्यो नि 32. यस बेटा. मामा पढाउँदै छ. मलाई तातो पानी ल्याइदेऊ ल. लु छिटो छिटो who will do fast? 2.2. 2.2. okay. 2.2. Now next के गर्छ हामीले? Now we have to do what we have to do? What we have to do? Now जुन चाहिँ smallest digit छ simple ratio मा त्यसले सबैलाई डिवाइड गरिदिन्छ. 4.2 आयो आन्सर, 9.2 आयो र 2.2 आयो हैन. सो यसलाई सबसे सानो भ्यालुले डिवाइड गर्छ. यो तीनटामा सबसे सानो भ्यालु इज 2.2 डिवाइडेड बाइ 2.2 डिवाइडेड बाइ 2.2. ओके. यता अलमोस्ट तिम्रो 2 आउँछ आन्सर. सो 9.2 divided by 2.2 गर्दा कति हुन्छ? 3.5 या समथिङ. यो 1 हुन्छ. सो 9.2 divided by 2.2 गर त. 9.2 divided by 2.2 भनेपछि 92 divided by 22 गर. 488. So 12, 4, this is 0, 44, 4.4 मात्रै. त्यसको अझै एउटा डिजिट निकाला त. किन 4.5 हुनुपर्ने हो यो. कि 4 मात्रै हेर्नु त कति हुँदैछ. 4 ले 0.41. How much? 0. You will not get 0.8. 9.2 ठुलोले सानोलाई डिवाइड गर्छ. So you will get some value 4 point something पाउँछ ल. 4. हजुर 4.1 पायो. ओके ठिकै छ. 4.1 नै पायो अरे. सो लेट अस राउन्ड इट अफ बाई 4 एज 4. सो एम्पेरिकल फर्मुला के हुन्छ बताउ त मलाई नाउ. कार्बन कतिवटा छ?
Empirical formula, carbon how many? 2. Hydrogen how many? Mana, hydrogen 4. Oxygen 1. So this is your empirical formula. भयो empirical formula निकाल्नु भनेको छ. So empirical formula सम्म हामीले सक्यो. यो याद हुनु पर्यो. यो टेबल अब गर्ने मज्जाले practice. Now next छ बुझ्यो होला त्यो सबैले. What quantity of copper oxide will react with 2.80 liter of hydrogen at NTP? को react गर्दैछ? Copper oxide. कोसँग? Hydrogen. You know this equation very well. यो तिमीले सानो क्लासमा गरेको छ. Redox reaction भन्छ. You will get copper and water. Okay. Now next thing is balancing the equation. I think the equation is balanced. Okay हैन? Now यो equation वाला छ भनेपछि तिमीले को कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यो equation बाट याद गर्नु. कपर अक्साइड र हाइड्रोजन को कुरा मात्रै गर्दैछ. सो त्यसलाई दाग लगाइदिएला. यो र यो मात्रै तिमीले you have to take into consideration. Now balance chemical ले equation ले के भन्छ भन्दाखेरि 1 mole react गर्दैछ 1 mole सँग. भयो? त्यहाँदेखि सेकेन्ड मा हुन्छ कन्भर्जन. क्वेशन ले के सोध्दैछ? जस्तो कपर अक्साइड क्वान्टिटी सोध्दैछ, मास सोध्दैछ र तिम्रो हाइड्रोजन को भोल्युम दिएको छ. सो मास मा कन्भर्ट गर यसलाई भोल्युम मा कन्भर्ट गर. सो मास मा कन्भर्ट गर्दाखेरि यसलाई एड गर्नुपर्छ. यादै छ तिमीलाई हैन? 63.5 हो कपर को प्लस 16 हो हाइड्रोजन अक्सिजन को. सो एड गर्दाखेरि कति आउँछ? 79.5 हुन्छ. 79.5 ग्राम कपर अक्साइड रियाक्ट गर्छ अकॉर्डिंग टू फर्मुला है र भोल्युम मा कन्भर्ट गर भन्दैछ. सो 22 1 मोल भनेपछि 22.4 लिटर हो. मैले भनेको छु एट एनटीपी. भयो? कन्भर्जन भयो. 1 मोल देखि कन्भर्ट गर्यो. 1 मोल देखि कन्भर्ट गर्यो. नाउ नेक्स्ट स्टेपमा हुन्छ कति दिएको छ, के दिएको छ, कसलाई सोधेको छ त्यो गर. यो सोधेको छ. सो लेट दिस बी एक्स. भोल्युम दिएको छ 2.80 लिटर. ठिकै छ. अब तिमीले एक्स निकाल्नु पर्यो. अघिको जस्तै फर्मुला 79.5 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 22.4 2.80 हैन? सो एक्स कति हुन्छ? क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ. 79.5 डिवाइडेड इन्टु 2.80 दुई जना मल्टिप्लाई हुन्छ र यो डिवाइड हुन्छ. 22.4 and you will get the answer. कति हुँदो रहेछ गर त लो. 79.5 into 2.8 divided by 22.4. काट्नु सक्छ भने काटेको जस्तो गर्देऊ. 1.4 1.2 त्यहाँदेखि मल्टिप्लाई गरेर गर त छिट्टो. Which mode of concentration does not change with temperature छ ल. सो मोलारिटी को तिमीलाई फर्मुला याद हुनु पर्यो. मोलारिटी इज इक्वल टू W2 into 1000 divided by M2 into VSO. त्यसरी नै मोलालिटी is W2 into 1000 divided by M2 into weight of your solvent. Normality it is not there in your syllables. Okay, but normality को formula cha equivalent weight भन्छ into 1000 divided by M2 into volume हो. भयो? Now question सोध्दैछ कुन चाहिँ concentration will not change with temperature भन्दैछ. Okay, now सबै केसमा you can see volume छ molarity and normality मा. And volume changes with temperature. Okay na? If temperature increases then volume will also increase. बुझ्यो? So temperature कसको चाहिँ उयो अलि एकछिन म्युट गर ल. क्वेशन आन्सर सेक्सन मा सरन तिम्रो म्युट गर. क्वेशन आन्सर सेक्सन मा मात्रै अनम्युट गर्नु. सो तिमीहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युम डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचर मा. किनभने सो इफ यु हैन अब के रे ग्यासलाई हिट गर के हुन्छ तिमीले सिम्पल एक्सपेरिमेन्टहरु गरेको छ होला. बलुन लियो हैन, इन्फ्लेटेड बलुन लियो, बिकरमा हालिदियो, उयो क्याप गरिदियो त्यो बलुनले. अनि बिकरलाई तिमी जति हिट गर्छौ तिम्रो बलुन के हुन्छ त्यो फ्ल्याटन लाइक उयो ग्लो हुनु थाल्छ. उयो
ठुलो हुन थाल्छ हैन what does that mean is like with the increase in temperature the volume increases okay now तिम्रो volume change हुन्छ temperature ले so भनेपछि molarity पनि change हुन्छ with temperature normality will also change with temperature भनेपछि को चाहिँ change हुँदैन is your molality why because it depends on weight only खाली weight molar weight मात्रै छ so molarity is the concentration which will not change with temperature बुझ्यो बुझ्यो होला हैन now next छ empirical formula र molecular mass दिएको छ ल empirical formula कति छ empirical formula is your CH2O हैन molecular weight दिएको छ and this one is 180 र तिमीलाई molecular formula खोज भन्दैछ okay now empirical weight कति हुन्छ यो तिमीलाई गरेकै छ empirical weight is like you add गर डल्लैलाई 12 दुईटा हाइड्रोजन को 2 हो एउटा अक्सिजन को 16 हो so 4 plus 6 30 हुन्छ भयो now तिम्रो molecular formula को लागि n चाहिन्छ र n is equal to molecular weight divided by empirical weight हो भयो molecular weight छ तिम्रो 180 empirical weight छ 30 so answer आउँछ 6 n आउँछ 6 भयो so molecular formula यो तिमीहरुको अघिको आधा मात्रै गरेको थिएन empirical formula सम्म मात्र निकालेको थियो so त्यहाँदेखि यो स्टेप याद गर्छ है तिमीलाई मैले सिकाएको छु so molecular formula is equal to n into empirical formula and empirical formula छ CH2O n is your 6 CH2O so formula हुन्छ C कतिवटा 6 वटा H हुन्छ 6 into 2 12 र oxygen हुन्छ 6 वटा so यो हो भयो अघि जुन चाहिँ युज गरेको थियो empirical formula सम्म मात्र निकाल्यो once empirical formula आएर molecular formula कसरी निकाल्नु this is the way okay empirical weight निकालिदेऊ molecular weight दिएको हुन्छ n हाल okay n निकाल and molecular formula तिमीहरुको निस्किहाल्छ अहिले बुझेन भने प्रब्लम छैन बादमा तिमीहरुको के हुन्छ म भिडियो अपलोड गरिदिन्छु now next question छ what is mass percentage of each element in ethanol okay पेमा डोमा you tell me the formula of ethanol मैले दुई तीन पल्ट ethanol युज गरेको छु है what is the formula of ethanol पेमा मलाई छिटो सक्नु मन पर्छ नि त CH3COOS त्यो एसिटिक एसिड हो भेरी गुड ल त एसिटिक एसिड हो इथानोइक एसिड हो Lisa try to answer तीन पल्ट बोला मागेको yes C2H5 very good हुन्छ देऊ त भाइलाई तर कन्फ्लेक्स खानु पर्यो ल फर्स्ट कन्फ्लेक्स र दुध खानु अन्त मात्रै जुस नभए पाउँदैन बेबी नो okay yes it is C2H5 and OH so you need to like find out the mass percentage of all elements जस्तो कार्बन को निकाल्नु पर्यो हाइड्रोजन को निकाल्नु पर्यो अक्सिजन को हिजोस्ती गरेको छ ल सो त्यसको लागि what you need to do is molar weight सबैको निकाल्देऊ so mass of C2H5OH कार्बन कतिवटा छ very easy to find out molar mass 12 into 2 हाइड्रोजन कतिवटा छ 5 plus 1 गर्दा 6 भयो 6 into 1 plus oxygen एउटा छ so 16 हो okay so 24 plus 6 plus 16 so कति आयो 24 र 6 गर्यो भने 30 46 ग्राम त्यसरी नै अब यहाँ कतिवटा छ मास अफ कार्बन भाइ यहाँ कतिवटा कार्बन छ र दुईटा छ हैन यहाँबाट पनि याद पाइहाल्छ सो मास अफ कार्बन इज 24 मास अफ हाइड्रोजन भाइ कतिवटा छ 6 वटा छ सो 6 ग्राम एन्ड यो मास अफ अक्सिजन कति छ 16 ग्राम ठिकै छ सो पर्सेन्टेज जस्तै गरेको छ
very easily you can do it. So percentage of carbon is equal to mass of carbon, divided by mass of your molar mass लेख दियो of your compound into 100. So mass of carbon 12 ए हैन कति हो 24 हैन. So divided by molar mass निस्केको छ हाम्रो 46 into 100 भयो. यो छ तिमीलाई आउँछ यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नु. त्यसरी नै पर्सेन्टेज अफ हाइड्रोजन छ. हाइड्रोजनको मास कति छ 6 divided by molar mass कति छ 46 into 100 भयो. र oxygen percentage of oxygen छ तिमीहरुको 16 divided by 46 into 100 ल. सो यो क्याल्कुलेट गर्दै गर त तिमीहरु. कार्बन को कति आयो कार्बन how much Carbon is 52.2%. Okay. And for hydrogen? Hydrogen for 15. 15. Okay. Then for oxygen? 44.6%. Very good. La. Okay, sir. Very good. La. Now last question छ. If 500 ml of 5 molar solution is diluted, what will be the molarity भन्दैछ. अब तिमीले पानी हाल्यो भनेपछि obviously molarity will change भयो. र त्यो molarity कसरी find out गर्नु भनेपछि very simple equation we need to use, and that is m1 v1 equal to m2 v2 भयो. m1 भनेपछि initial molarity, m2 भनेपछि final. Then v1 and v2 भनेपछि त्यही हो initial र final. Okay, final volume. ठिकै छ हैन. नाउ हाम्रो छ तिम्रो पहिला भोल्युम कति थियो 500 हैन. त्यहाँदेखि 5 मोलार थियो. अब तिमीले डाइल्युट गरेर, डाइल्युट भनेपछि पानी एड गर्नु है. भेरी सिम्पल, पानी एड गर्नु हो. सो पानी एड गरेर कति बनायो भोल्युम त obviously increase हुन्छ. सो 500 देखि 1500 ml भयो र. and what is the molarity भन्दैछ. so this is your initial one भनेपछि this is volume हैन. ml भनेको भोल्युम हो, m भनेको मोलारिटी हो. सो m1 is 5 मोलर, v1 500 थियो. अब तिम्रो v2 हुँदैछ 1500. ओके, र m2 कति हो सोध्दैछ ल. अब कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्छ m1 v1 इक्वल टु m2 v2. अब तिमीलाई चाहिएको छ m2 कति हुन्छ यो v2 तल जान्छ हैन. सो m1 इन्टु v1 डिवाइडेड बाइ v2 हुन्छ. ओके, नाउ व्हाट इज m1 कति छ 5, कति छ भोल्युम 500 इनिशियल डिवाइडेड बाइ v2 कति छ 1500. सो दुईटा 0 काट्यो 1 and 3. सो 5 डिवाइडेड बाइ 3 कति हुन्छ 1.2 गर्दाखेरि 66 मोलार हुन्छ ल. बुझेन. सो कसरी गर्छ तिमीहरुको डाइल्युसन को फर्मुला के हो भन्दाखेरि m1 into m2 and m1 v1 equal to m2 v2. and what is m1 v1 भन्दाखेरि this one is your molarity initial final र volume initial final. यो भेरी सिम्पल छ. यो याद राखिराख, 12 सम्म चाहिन्छ, एन्ट्रेन्स एक्जाममा पनि चाहिन्छ. ठिकै छ. एन्ड दिस इज योर होम असाइनमेन्ट. 5 वटा छ, खाता गर. म तिमीलाई लाइक अब हाम्रो नेक्स्ट क्लास हुन्छ 5 तारिक सैटरडे. ओके, अन्त तिमीहरुको त्यति बेलासम्म भनेपछि फ्राइडेको बेलुकासम्म चाहिँ मलाई असाइनमेन्ट यु निड टु सबमिट ल.